Welcome to NR Pathshala. Today we will be discussing the question answers of Shivabhutiya Kate, ICSE Sahitya Sangama textbook. Aranya, Kadu, Vana means forest. Parvam, Brahmana or Brahmin caste. Pundarika, Huli, that is tiger. Parvata Pankti, Bettagala Salu, that is mountain range. Sambhrama, Sadagara, that is joy or excitement. Abharana, Odave, that is jewelry. Apakara, Keduku, Kedu, that is causing harm. Prasannavadana, Santoshada Mukha, that is joyful face. Beda, Betegara, Kirata, means hunter. Vinaya, Namrate, humility or humble, that is being polite. Pakshapata, Bedha Bhava, means biased or partiality. Satkarisu, Upacharisu, that is hospitality or warm reception. Kritagna, Upakara Smarisadavanu, means being grateful. Amulya, Bele Baluva, that is priceless or very precious. Upakara, Sahaya, that is help. Question answers. First one, Shivabhuti Yaru, Baviya Baligeke Bandanu. So who was Shivabhuti and why he came near the well? Uttara, Shivabhutiyu ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆಂದು ಹೊರಟ ಒಬ್ಬ ದಯಾಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಬಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಶಿವಭೂತಿಯು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆಂದು ಹೊರಟ. Shivabhuti set out on a pilgrimage. He was one dayalu. He was very merciful person, very kind-hearted person, and he was a brahmana. That's a caste. He was feeling thirsty, that is bayarikeinda, so he came to drink water, ನೀರು ಕುಡಿಯಲು, near the well. ಬಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. Second question, ಹುಲಿಯು ಹೇಗೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತು? How did the tiger fall in the well? Answer, ಹುಲಿಯು ಕಂಬಲಕನೆಂಬ ಬೇಡನನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡನು ಬಿದ್ದಾಗ ಹುಲಿಯು ತಾನೂ ಕೋಪದಿಂದ ಕುರುಡಾಗಿ ಅದೇ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. So ಹುಲಿಯು ಕಂಬಳಕನೆಂಬ ಬೇಡನನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು. So ಕಂಬಳಕ is a name of a hunter. So tiger was chasing him. ಅಟ್ಟಿಸುವುದು means chasing the hunter. And ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ, so in the forest there was a well. So hunter fell in that well. ಬಿದ್ದಾಗ he fell in the well. ಹುಲಿಯು ತಾನೂ ಕೋಪದಿಂದ ಕುರುಡಾಗಿ. So the tiger also was so blind with anger, means it was very angry. So that also jumped into the well. Third question, ಹುಲಿಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡ ಶಿವಭೂತಿ ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದನು? ಹುಲಿಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡ ಶಿವಭೂತಿ ಯಾರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದನು? So ಬೀಳ್ಕೊಂಡ, after meeting the tiger, whom did Shivabhuti meet next? ಹುಲಿಯ ಸತ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಶಿವಭೂತಿ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಪಲಕನೆಂಬ ಕಪಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದನು. ಸೊ ಹುಲಿಯ ಸತ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಶಿವಭೂತಿ. ಸೊ ಶಿವಭೂತಿ was happy with the hospitality given by the tiger. So later he went to Badarikashrama. He came there. ಅಲ್ಲಿ ವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಪಲಕನೆಂಬ ಕಪಿಯು, ಕಪಿ is a monkey whose name is Chapalaka and it lived in the forest. So he came to meet the monkey in the forest. Fourth question, ಶಿವಭೂತಿ ಪದ್ಮಾನಗರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬಂದನು? Why did Shivabhuti come to Padmanagar? Answer, ಶಿವಭೂತಿಯು ತಾನು ಬಾವಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಕಪಲಕನೆಂಬ ಬೇಡನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಪದ್ಮಾನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದನು. So ಶಿವಭೂತಿ rescued, ರಕ್ಷಿಸುವುದು, rescued the ಕಂಬಳಕನೆಂಬ ಬೇಡನು. So hunter whose name is Kambalaka, he saved him from the well. So he came to Padmanagara to meet him. Fifth question, ಸರ್ಪದ ಯಾವ ಮಾತು ಶಿವಭೂತಿಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು? What words of the sarpa, that is a snake, Shivabhuti remembered? Uttara,
ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿವಭೂತಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಯಿರಿ ಎಂಬ ಸರ್ಪದ ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಸೆರೆಮನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಿಸನ್. ಸೊ ಶಿವಭೂತಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಸನ್ and he remembered the snake's words which were ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಯಿರಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೀ ಎಂಬ ಸರ್ಪದ ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. 6th, ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪಂಚತಂತ್ರ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಪಂಚತಂತ್ರವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 550ರಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮನು ತನ್ನ 80ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಿವೆ. ಸೊ ಪಂಚತಂತ್ರ ಈಸ್ ಭಾರತದ, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 550ರಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ರಂಥ, ದಿಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ was written in 550 BC by Pandita Vishnu Sharma in his 80th year, when he was 80 years old, in Sanskrit language, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಿವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಂಚತಂತ್ರ is translated in more than 50 languages in this world. 7th, ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕಥೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ? ಸೊ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಪಂಚತಂತ್ರ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪಿಕ್ಟ್? ಉತ್ತರ, ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕಥೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣಗಳ ಅನೇಕ ಮುಖಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ದುರಾಸೆ, ಕ್ರೌರ್ಯ, ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಮತ್ಸರ್ಯ, ಗಡಸುತನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಾಲಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇನ್ ಪಂಚತಂತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣಗಳು, ಇನ್ ಪಂಚತಂತ್ರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ with ಪ್ರಾಣಿಗಳು and ಪಕ್ಷಿಗಳು, animals and birds as a character in the stories, and it talks about different phases of human behavior like durase, that greediness, kraurya, cruelty, ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ, that is cheating, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, not being honest, ಮತ್ಸರ, jealousy, ಗಡಸುತನ, roughness, ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ, that is power, ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಾಲಸೆಗಳು, that is greedy for the money. So he is talking about animals and birds being characters in the story, and in this form, and ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿನ ಅವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, means its activities or activities of the animals and the birds along with the human being, it is shown in these ಪಂಚತಂತ್ರ stories. 8th question, ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ? What do ಪಂಚತಂತ್ರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ teach us? ಉತ್ತರ, ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕಥೆಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಬದುಕು, ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅರಿವು, ಜ್ಞಾನದ ಸಂಪಾದನೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಪಂಚತಂತ್ರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ teach us about staying with unity, love, mercy, selfless courage, social life, knowledge, wisdom, and other things it teaches us. 9th, ಶಿವಭೂತಿ ಕಥೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವ ನೀತಿ ಏನು? ನೀತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾರಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರಲ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿವಭೂತಿಯ ಕಥೆ? ಉತ್ತರ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ನೀಚರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೂ ನೀಚತನವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ನೀಚರನ್ನು ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಕಂಡರೆ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಶಿವಭೂತಿಯ ಮತ್ತು ಕಂಬಳಕನೆಂಬ ಬೇಡ, ಹುಲಿ, ಚಪಲಕನೆಂಬ ಕಪಿ ಹಾಗೂ ಹಾವುಗಳ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿವಭೂತಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬುದು ಶಿವಭೂತಿ ಕಥೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಇನಫ್, ಫಾರ್ ದೆಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ. ನೀಚರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ನೀಚರು, ಬ್ಯಾಡ್ ಪೀಪಲ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್. ವೈ ಮೀನ್ಸ್, ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೂ, ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್, these bad people will not leave their badness. ಈ ರೀತಿಯ ನೀಚರನ್ನು ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಬಿಲೀವ್, ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪೀಪಲ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರಬಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಅಂತಹ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಕಂಡರೆ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳಿತು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪೀಪಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಶಿವಭೂತಿ ಮತ್ತು ಕಂಬಳಕನೆಂಬ ಬೇಡ, ಹುಲಿ, ಚಪಲಕನೆಂಬ ಕಪಿ ಹಾಗೂ ಹಾವುಗಳ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿವಭೂತಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿವಭೂತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹಂಟರ್, ದ ಟೈಗರ್, ಚಪಲಕ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಂಕಿ, ಹಾಗೂ ಹಾವುಗಳ ಪಾತ್ರ that is the character of the snake. From the story with all these characters from Shivabhutiya Kathe, we understand this thing. So ketta manushya, that is a bad human being, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. A bad human being is worse than an animal. ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಅ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಂಬುದು ಶಿವಭೂತಿ ಕಥೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೀತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರಲ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿವಭೂತಿಯ ಕಥೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. 10th, ಶಿವಭೂತಿಯು ತನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮರುಳಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಕ್ಕಿದ್ದೇಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಶಿವಭೂತಿ's madness, or you can say foolishness, why did he smile with himself? ಉತ್ತರ, ಬೇಡ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟ ಎಂದು ಹುಲಿ, ಹಾವು, ಕೋತಿ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಕಂಬಳಕನೆಂಬ ಬೇಡನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೆನೆದು ತನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಕ್ಕನು. ಬೇಡ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಡ ಇಸ್ ಅ ಹಂಟರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಪರ್ಸನ್, ದುಷ್ಟ ಎಂದು ಹುಲಿ, ಹಾವು, ಕೋತಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಗರ್, ಸ್ನೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಂಕಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದ ಹಂಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸಹ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ, even though the tiger, snake and the monkey says that the hunter is a bad person, he didn't listen to their words. ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಕಂಬಳಕನೆಂಬ ಬೇಡನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ, ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದ ಹಂಟರ್ ಹೂಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಂಬಳಕ, ಅವನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು, ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ದ ಹಂಟರ್ ಡಿಡ್ ಟು ಹಿಮ್, ನೆನೆದು, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ತನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನಕ್ಕೆ, ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಫೂಲಿಶ್ನೆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಆರ್ ಹಿಸ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ಮರುಳಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ನಕ್ಕನು. Thinking about that, he smiles to himself. ಶಿವಭೂತಿಯು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿದನು ಮೀನ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಸೊ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರನ್ನು, those who fell in the well, how did he save them? ಉತ್ತರ, ಶಿವಭೂತಿಯು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕಳಶ ಗಿಂಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ನೀರು ತುಂಬಿದ ಗಿಂಡಿಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯು ನೇತಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹುಲಿಯನ್ನು, ಅದಾದ ನಂತರ ಕಪಿ, ಹಾವು ಹಾಗೂ ಬೇಡನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದನು. ಸೊ ಶಿವಭೂತಿಯು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು, ಸೊ ಶಿವಭೂತಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಥರ್ಸ್ಟಿ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ವಾಟರ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಡು? ಒಂದು ಬಳ್ಳಿಗೆ, ಬಳ್ಳಿ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೀಪರ್, ಸಣ್ಣ ಕಳಶ ಕಿಂಡಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ಹಿ ಟೈಡ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ವೆಸಲ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ದ ಕ್ರೀಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ವೆಲ್. ನೀರು ತುಂಬಿದ ಗಿಂಡಿಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು, ಸೊ ಟು ಪುಲ್ ದ ವಾಟರ್ ಔಟ್. So the small pot which he had filled with water and he tried to pull it out. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯು ನೇತಾಡುತ್ತಿತ್ತು. The tiger was hanging to the creeper when he was trying to pull that vessel out from the well. ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, that is from the view of humanity, ಹುಲಿಯನ್ನು, ಅದಾದ ನಂತರ
ಕಪಿ ಹಾವು ಹಾಗೂ ಬೇಡನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದನು. He saved the tiger and then after that he saved the monkey, snake and the hunter. 12th, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ ಶಿವಭೂತಿಯನ್ನು ಹುಲಿಯು ಹೇಗೆ ಸತ್ಕರಿಸಿತು? ಸೊ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ ಶಿವಭೂತಿಯು. ಸೊ ಶಿವಭೂತಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್. ಹುಲಿಯು ಹೇಗೆ ಸತ್ಕರಿಸಿತು? ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಟೈಗರ್ greet him, or what type of hospitality the tiger showed to him? ಉತ್ತರ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ ಶಿವಭೂತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಹುಲಿಯು ಓಡಿ ಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಗುಹೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪಾರ ಅಮೂಲ್ಯ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆದರದಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿತು. ಸೊ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ ಶಿವಭೂತಿಯನ್ನು, ಸೊ ಶಿವಭೂತಿ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್, ನೋಡಿದ ಹುಲಿಯು, ದ ಟೈಗರ್ ಸಾ ಹಿಮ್, ಓಡಿ ಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, it runs and comes towards him and ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು, ಗ್ರೀಟ್ಸ್ ಹಿಮ್, ತನ್ನ ಗುಹೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕೇವ್. ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪಾರ ಅಮೂಲ್ಯ ಒಡವೆಗಳನ್ನು, ಸೊ ದ ಟೈಗರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಪಾರ ಇನ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್, ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಒಡವೆಗಳು, ಜುವೆಲ್ರಿ. ಹಿ ಗೇವ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಶಿವಭೂತಿ, ಆದರದಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿತು. ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಶೋಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಆರ್ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇಟ್ ಗೇವ್. 13, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ ಶಿವಭೂತಿಯನ್ನು ಕೋತಿಯು ಹೇಗೆ ಸತ್ಕರಿಸಿತು? ಸೊ ವೆನ್ ಶಿವಭೂತಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಮಂಕಿ ಗ್ರೀಟ್ ಹಿಮ್? ಉತ್ತರ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ ಶಿವಭೂತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೋತಿಯು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನನಾಗಿ ಆ ವನದ ಹಲಸು, ಮಾವು, ಪೇರಳು, ಬಾಳೆ ಮುಂತಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿತು. ಸೊ ದ ಮಂಕಿ saw ಶಿವಭೂತಿ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮೇಜ್ and ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, with lot of love, ಪ್ರಸನ್ನ ವದನನಾಗಿ, ಪ್ರಸನ್ನ means excited, happy, vadana means face, with a nice happy exciteful face, ಆ ವನದ, from that forest, it brought all the fruits. Which are the fruits? ಹಲಸು, jackfruit, mango, ಮಾವು, ಪೇರಳೆ, ಬಾಳೆ, ಬನಾನಾ ಮುಂತಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗೇವ್ ಇಟ್ ಟು ಶಿವಭೂತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿತು. ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಜಾಯ್ಫುಲ್ ವೇ ಮಂಕಿ ಗ್ರೀಟೆಡ್ ಶಿವಭೂತಿ. 14, ಕಂಬಳಕನೆಂಬ ಬೇಡನು ಶಿವಭೂತಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪಕಾರವೇನು? ಸೊ ಕಂಬಳಕನೆಂಬ ಬೇಡನು, ಸೊ ಬೇಡ ಇಸ್ ಅ ಹಂಟರ್ whose name is ಕಂಬಳಕ. How did he cause harm to ಶಿವಭೂತಿ? ಉತ್ತರ, ಶಿವಭೂತಿಯು ತನಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸದ ಕಂಬಳಕನೆಂಬ ಬೇಡನು ಆ ಊರಿನ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನೀವು ತೊಡುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಆಗಂತುಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಚಾಡಿ ಹೇಳಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಸೊ ಶಿವಭೂತಿಯು ತನಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸದ ಕಂಬಳಕನೆಂಬ ಬೇಡನು. So Shivabhuti was helpful to Kambalaka, but he didn't think about that. And what did the hunter do? ಆ ಊರಿನ ಅರಸನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ, he went to the king of that place and ನೀವು ತೊಡುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು, so the jewelries, he is going and complaining to the king saying that the jewelries which you are wearing, those jewelries are in my house. This a brahmana has bought and kept in my house. Means he tells one chadi, means a complaint he gives to the king and he sends him to Seremane. Seremane is the jail over here. Seremane ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. 15, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿವಭೂತಿಗೆ ಹಾವು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು? Means when Shivabhuti was in difficulty, how did the snake help him? Or they can ask the same question as, ಹಾವು ಶಿವಭೂತಿಯನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಂಗವೇನು? So you explain how the snake saved Shivabhuti from the jail. ಉತ್ತರ, ಬೇಡನಿಂದ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಶಿವಭೂತಿಯು ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹಾವಿನ ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು.
ಹಾವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು. ನಡೆದ ವಿಷಯವನ್ನು ಶಿವಭೂತಿಯು ವಿವರಿಸಿದ. ಬೇಡನಿಂದ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಶಿವಭೂತಿಯು ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಂಟರ್, ಶಿವಭೂತಿ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಜೈಲ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್, ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹಾವಿನ ಮಾತು. ಸೊ ಸ್ನೇಕ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೀ. ಸೊ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಯಿರಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೀ, ದ ಸ್ನೇಕ್ ಸೇಸ್. ದಿಸ್ ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಳಿದ ಹಾವಿನ ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಟ್, ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್. ಹಾವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ, ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಸ್ ದ ಸ್ನೇಕ್. ಹಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು. ದ ಸ್ನೇಕ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ನಡೆದ ವಿಷಯವನ್ನು ಶಿವಭೂತಿಯು ವಿವರಿಸಿದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹಂಟರ್, ಶಿವಭೂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸ್ನೇಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾವು, ತಾನು ಈಗಲೇ ರಾಜನ ಹಿರಿಯ ಮಗನನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ಯಾರಿಂದಲೂ ಅವನನ್ನು ಬದುಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದು ಉಪಾಯದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಮಂತ್ರಿಸಿ ಹಾಕಿದೊಡನೆ ವಿಷವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಾಜನ ಮಗನನ್ನು ಕಚ್ಚಲು ಅವನು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದನು. So now the snake is giving him a solution. The snake says, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾವು, ತಾನು ಈಗಲೇ ರಾಜನ ಹಿರಿಯ ಮಗನನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ನಾವು ಓನ್ಲಿ, ಈಗಲೇ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಓನ್ಲಿ, ರಾಜನ ಹಿರಿಯ ಮಗನನ್ನು, ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಡರ್ ಸನ್, ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕಿಲ್ ಹಿಮ್. ನಿಮಗಲ್ಲದೆ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು, ಮತ್ಯಾರಿಂದಲೂ ಅವನನ್ನು ಬದುಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ಯಾರಿಂದಲೂ, ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದಟ್ ಬಾಯ್. ನೀವು ಬಂದು ಉಪಾಯದಿಂದ ನೀರನ್ನು ಮಂತ್ರಿಸಿ ಹಾಕಿದೊಡನೆ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ನೇಕ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್, ನೀರನ್ನು, pretend like as though you are doing chanting something, and you put the water, sprinkle that water on that boy. ಹಾಕಿದೊಡನೆ, as soon as you sprinkle the water, ವಿಷವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆಯುತ್ತೇನೆ. as soon as you sprinkle water, I'll remove all the poison ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಾಜನ ಮಗನನ್ನು ಕಚ್ಚಲು, saying so, the snake goes and bites the elder son of the king, and ಅವನು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದನು. he dies. ಯಾರು ಮಂತ್ರಿಸಿದರೂ ಬದುಕದಿರಲು, ಯಾರಾದರೂ ಬದುಕಿಸಿದರೆ ಬೇಡಿದುದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ರಾಜನು ಡಂಗೂರ ಸಾರಿದನು. ಆಗ ಶಿವಭೂತಿಯು ನೀರನ್ನು ಮಂತ್ರಿಸಿ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸಲು ರಾಜಕುಮಾರನು ಎದ್ದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಆ ನಂತರ ರಾಜನ ಶಿವಭೂತಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆ ಅಪಾರ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬೇಡನನ್ನು ರಾಜ ಯಮಪುರಿಗೆ ಅಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿವಭೂತಿಗೆ ಹಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಸೊ ಯಾರು ಮಂತ್ರಿಸಿದರೂ ಬದುಕದಿರಲು, so no matter how many people came and tried to save the boy, they couldn't save the boy. So what the king does, ಯಾರಾದರೂ ಬದುಕಿಸಿದರೆ ಬೇಡಿದುದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಾಜನು ಡಂಗೂರ ಸಾರಿದನು. ಡಂಗೂರ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ kingdom with the drums. So one person takes a drum and goes on telling the message of the king. So what is the message? Whoever saves the Rajakumara, that is a prince, whatever they ask, I will give. So ಬದುಕಿಸಿದರೆ, if they save him, ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು, whatever they ask, I will give, means the ರಾಜ ಡಂಗೂರ ಸಾರಿದನು. ಆಗ ಶಿವಭೂತಿಯು, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಶಿವಭೂತಿ, ನೀರನ್ನು ಮಂತ್ರಿಸಿ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಚಿಮುಕಿಸಲು, ಸೊ ಹಿ ಚಾಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಆನ್ ರಾಜಕುಮಾರ. ಸೊ ರಾಜಕುಮಾರ ಎದ್ದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ರಾಜಕುಮಾರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಿಟ್ಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ. ಆ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಾಜನ ಶಿವಭೂತಿಯ ಪೂರ್ವದ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು, ಸೊ ಕಿಂಗ್ ಲಿಸನ್ಸ್ ಟು ಶಿವಭೂತಿ ಸ್ಟೋರಿ, whatever happened in the past, pura past story, he listens to it. ಅವನಿಗೆ ಅಪಾರ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, means he gives him a lot of gifts, and he sends him, ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬೇಡನನ್ನು ರಾಜ ಯಮಪುರಿಗೆ ಅಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. So it means to say that the king punishes the hunter. ಹೀಗೆ
ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿವಭೂತಿಗೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವೆನ್ ಶಿವಭೂತಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಹಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ದ ಸ್ನೇಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಹಿಮ್.